ಮಹದಾಯಿ ನದಿ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಸಂಸದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಜೋಶಿಯವರು ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆಂದು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರ ವೀರೇಶ್ ಸೊಬರದಮಠ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ರಮಾನಂದ್ ಕಮ್ಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯೋಜನೆಯ ವಿಫಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಮಾನವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ನಡೆದಿದ್ದೇನು? ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ರೈತ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ನೀಡಿದ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಸಿದ್ದರಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಮಹದಾಯಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಜೋಶಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಗಮನವನ್ನ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗದಂತೆ ತಡೆದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಸೊಬರದಮಠ್ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಹಾವೇರಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹದಾಯಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಧಾರವಾಡ ಸಂಸದರು ಮಾತ್ರ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಜನತೆಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹದಾಯಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜೋಶಿಯವರು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ವೀರೇಶ್ ಸೊಬರದಮಠ್ ಅವರು ಧಾರವಾಡ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲು ಯಾರ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. Last 50 years the tribunals are working. 30 years, 40 years, disputes are not solved. A scheme which was 20 crores, now it has become 20,000 crores. Who is going to pay for this? It is denied justice, not delayed justice. So tribunal has given order on 30th 12/2010. Sir, we are now in 2015, 25. 15 years plus, sir, it is not been notified. तो ऊपर वाले भी हमसे झगड़ा है, नीचे वाले भी हम झगड़ा है. ऊपर वाले भी हमको पानी नहीं देता है, नीचे वाले हमको स्टोर करने को नहीं देता है. With all the facilities in Delhi, all the states should come to Delhi. And what a legal penalty the states are giving, sir. Headed by a sitting Supreme Court judge, and within 6 months, interstate water dispute should be resolved, sir. Everything is over, sir. Tribunal order is over. Everything is over. But they are not giving environmental clearances. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ದೆಹಲಿಯ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನೀರಿನ ಬವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಮಾಜಿ Sir, the dispute between Telangana and Andhra, our friends, our senior friend has raised. It is a State Reorganization Act, Section 15. It is between them, sir, but it is affecting us because it has not been notified. Similarly, Mekedatu, we are being denied our rights, sir, in Mekedatu. I urge the Government of India to take initiative and advise the CWMA to take the decision quickly, which is sitting on it for last 6 years, sir. The last one, sir, Mahadayi. Everything is over, sir. Tribunal order is over. Everything is over. But they are not giving environmental clearances. Sir, state has been suffering from all directions, sir. And regarding interlinking also, sir, Kaveri, Mahanandi interlinking, we have been denied our rights, sir. And NWDA is up to it. I urge Government of India to give justice to our Karnataka states. Last, sir, it comes to my constituency, that's why. The interlinking of Bedti Varda, it is there, sir, in the first national prospective interlinking plan, and NWDA has approved it, sir. Still nothing is happening. I want Government of India to take up at the earnest the interlinking of Bedti Varda, sir. And I'm really happy that this government, under the leadership of Narendra Modi ji, has given a new direction to the drinking water, sir. And because of that, most of the villages are getting a good surface water, sir. Otherwise, they would have gone to the borewells. Surface water, clean water, and because of that, the health of the villages are improving. The performance of the villages are improving. I thank the leadership of Narendra Modi ji and Patil ji, who are doing a wonderful job.
But as far as interstate is concerned, they have to think seriously and give solution, sir. अगर मोदी है तो मुमकिन है तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट भी वो हो जाएगा, ये विश्वास पे मेरा बात खत्म करता हूँ. धन्यवाद. ಅವ್ರು ಲೋಕಸಭೆದೊಳಗ ಹಿಂದ ಮಹದಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ಕಸ ಬಂಡೂರಿದ ಏನದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ರಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ಮತ್ತ ಪುನರ್ ಎತ್ಯಾರಿ ಅದನ್ನ ಹೌದ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡೇನ್ರಿ ಗುರುಗಳ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಅಲ್ರಿ ಹಿಂದ ಆಗಿ ಹೋಗೋದತ್ತ ನಿಮ್ಮ ನಿಯೋಗ ಹೋದಾಗ ಏನೋ ಟೈಮ್ ಸುಮಾರು ಐತ್ ಬಿಡ್ರಿ ಗುರುಗಳ ಅದ್ರ ಯೋಗ ಇನ್ನೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ರಿ ನಿಮ್ ನಿಯೋಗ ಹೋದಾಗ ಈಗ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವ್ರ ಆತು ಮೋದಿಯವ್ರ ಆತು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿಯೋಗ ರೈತರ ನಿಯೋಗ ಹೋದಾಗ ಆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಾಗ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವ್ರ ನಡುವೆ ನಿಮ್ ನಡುವೆ ಮೋದಿಯವ್ರ ನಡುವೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ನಡೆದಾಗ ಅದನ್ನ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಬರಕ್ ಕಾರಣ ಏನ್ರಿ ಮೇನ ಅವ್ರಿ ಯಾರ್ರಿ ಇವ್ರಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಜೋಶಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅನಂತ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿದ್ದಾಗ ಇವ್ರಿದ್ದಾಗ ಜೋಶಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮಾತುಕತೆ ಆಗದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿಬಿಟ್ರ ಇದ್ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ರೀ? ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ರಿ ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೋಶಿ ಅವ್ರ ಏನಂದ್ರು ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ನೊಳಗ್ ನಡ್ದೈತಿ ಈಗ ಅದ ಹಾ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ನೊಳಗನ ನಡಿಲ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಿ ಸೂತ್ರ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವ್ರು ಎಂತ ಮನುಷ್ಯರ್ರಿ ಅವಾಗ ರಾಜ್ಯಸೂತ್ರ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಗ ಗುರ್ತಿಲ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಆದ್ರ ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇರೆ ಆತ ಯಾರು ಜೋಶಿ ಅವ್ರದ್ರಿ ಜೋಶಿ ಸಾಹೇಬ್ರದ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮತ್ತಿಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಇವ್ರು ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ರಿ ಈಗೂನು ಕೂಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಂಬಂದ್ ನೀವ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನೀವ ಅದ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೋರಿ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ರಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಇಲ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂತ ಸಣ್ಣ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದ್ರಾಗ ಅವ್ರ ಜೋಶಿ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಪಾಪ ನೀವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿಯೋಗ ರೈತರ ನಿಯೋಗ ಹೊತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಇವ್ರು ಜೋಶಿ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಪೋಜ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ. ಇವತ್ತ ಜನರ ಇವತ್ತ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ಮತದಾರರು ಇವತ್ತ ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದಕ್ಕ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ. ಅಲ್ರಿ ನೀವೊಬ್ಬ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರ್ರಿ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡವ್ರ ಮತ್ ಏನ್ ಮಾಡಕಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರ ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ? ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾವ್ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿವ್ರಿ ಈಗ. ಅಲ್ಲ ರೈತರನ್ನ ಅಸಹಾಯಕರ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ರಿ? ರೈತರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ರೈತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪ್ರಿ. ರೈತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ರೈತರು ಪಕ್ಷಕ್ಕ ಜಾತಿಗೂ ಮತ್ತು ಚಟಕ್ಕ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ್ರಿ. ನಮ್ ಕಡೆಂತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಧಾರಿಸೋದು ಮಾಡೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಗಿಂಡಿ ನೀರ್ನಾಗ ಹನಿ ನೀರ್ ಚಿಮ್ಮಿಸ್ದಂಗ ಆಗೈತಿ ನಮ್ ಬಾಳ್ಯಾರಿ. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ವಿಷಯನ. ಈಗ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಲೋಕಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಾಗ ಆ ವಿಷಯ ಎತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ತಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಶಿ ಅವರು ಆ ವಿಷಯ ಎತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಜೋಶಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹ್ಞೂನ್ರಿ, ಜೋಶಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಳವ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೇಂದ್ರದಾಗ ಏನ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ನ ನೀವು ಹ್ಞೂನ್ರಿ RSS ನವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಾರ ಅವ್ರನ್ನ. ಆದ್ರ ಅವ್ರದೇನ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರದಾಗ್ರಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ. ನಾಲೆಜ್ನೇ ಇಲ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕ ಈ ಅನ್ಯಾಯನ ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತ್ರಿಪ್ಪ? ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ರೈತರದಲ್ರಿ ಇದು ಇಶ್ಯೂ ರೀ ಸಾಹೇಬ್ರ. ನಮ್ ಜನಾಂಗದ ಇಶ್ಯೂ ರೀ. ನೋಡ್ರಿ ರೈತರ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ಇದು. ರೈತರಿಗೆ ಅಲ್ರಿ ಇದು ನೀರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕುಡಿ ನೀರು ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಾರಿಗ್ರಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿರಿ ನೀವು ಬಾಳ ನಾವು ತಪ್ಪು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟು ನಾ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದನ್ನ ಆಗೋಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ. ಹೌದೌದೌದೌದೌದು. ಇದು ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಕುಡಿ ನೀರ್ರಿ 3.9 TMC ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಕುಡಿ ನೀರಿಂದ್ರಿ ಇದ.
ಕುಡಿ ನೀರಿಂದ್ರಿ ಇದು ನಮಗ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ರಿ, ಇದು ನಮ್ಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕುಡಿ ನೀರಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಾಕತ್ತೇವಿ. ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನವಲಗುಂದ ನರಗುಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕುಡಿ ನೀರಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಆಗೈತ್ರಿ ನಮ್ದ್ರಿ ಗುರುಗಳು. ಅದು ಯಾರಿಗೆ? ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಾರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿವ್ ನಾವ್ ನೀರ್ರಿ. ನಮಗೇನ್ ಅಲ್ರಿ ಅದ, ನಿಮಗೇನಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿ ನಮಗೇನ್ ಅಲ್ರಿ ಅದ ನೀರ್. ಅದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಮಹದಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ಕಸ ಬಂಡು ಯೋಜನೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರ ಅದ್ ನೀರ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ತಲುಪ್ತಿತ್ರಿ ನಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕ? ನಮಗ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಆರ್ಡರ್ನೊಳಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏನ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂದ್ರ ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಆ ನೀರ್ ನಮಗ ಅನುಕೂಲ ಆಕೇತ್ರಿ. ಮತ್ತ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು? ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಮೋಹನ್ ಕಾತರ್ಕಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ರೀ ಅವ್ರು. ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಅವ್ರು ತಪ್ಪ ವಾದ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಸ್ಯಾರ ಅವ್ರು. ನಮಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನೀರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ಇವ್ರು. ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಂಡ್ ಗಾಳಿ ಮೇಲೆ ಆಕೈತಿ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದ ಮೇಲೆ ಆಕೈತಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಕೊಳಕತ್ತದ. ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಇವ್ರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಗೆ ನೀರು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೇಳ್ಯಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಹ್ಞೂನ್ರಿ 1ನೇ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, 2ನೇ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಅಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವ್ರು. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಏನೈತಲ್ರಿ, ಜೋಶಿ ಅವರು ಎಷ್ಟನೇ ಅವಧಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ MP ಆಗೋದು? 5 ಇರ್ಬೋದ್ರಿ ಈಗ. 5 ಇರ್ಬೋದು. 25 ವರ್ಷ ರೀ. 25 ವರ್ಷ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನೀರ್ ಕುಡಿಸಿದ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರ, ಏನಂದ್ರಿ ಮತ್ತ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರ ಇಂತ ನೀರಿನ ಇದ್ರೊಳಗು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯನೋ ಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಮಾತ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಮ್ಯಾಲ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನಾವ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿವ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗ್ ಭಗವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಯಾವಾಗಿಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿ ನೀರು ಆಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತೈತೋ, ಈ ಸಂಸದರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಯಾರಿಗ ಗೊತ್ತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಐತ್ರಿ. ಈ ಮತದಾರರು ಮೂರ್ಖರು ಅದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿನಲ್ರಿ. ಓಟ್ ಹಾಕ್ದಾರ ಏನದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಮೂರ್ಖರೇ, ಅವ್ರ ಮೂರ್ಖರು. ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಲ್ ಚೆಲ್ಕೊಂಡಾರ. ನಾವೇನ್